जय जगन्नाथ। राधे श्रीकृष्ण। कुकर्म फलर दंड केतेबेले कौनसी व्यक्ति को मिली थाए। चलतु जानिबा भागवत गीतारू। जदि कौनसी व्यक्ति ता जीवन रे बहुत किछि पाप अर्जन करिछि, अतिरु अत्याधिक से पाप परे पाप अर्जित करिछि, ताहाले ताकू केतेबेले सेही पापर दंड मिली थाए। चलतु जानिबा श्रीमद् भागवत गीतारू भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को यही सुंदर कथाटी शिखाई ता द्वारा यही कथा मध्य कही जेकोसी व्यक्ति जदि यही भागवत गीतारू जेकोसी गोटे मात्र श्लोक किंबा कहानी जदि मन ध्यान दे निज कर्णरे श्रवण करती श्रद्धार सहित, ताहाले धीरे धीरे करी तार जेते मध्य समस्या दुख कष्ट रोग धनर अभाव रही ताहा क्षण करदेवी आउ ताकू निहाती भावरे आशीर्वाद प्रदान करि पारिबी। मने रखंतु एही सुंदर कथा सत्य वचन सहित चलंतु जानिबा। श्रीमद् भागवत गीतारे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिछंती, पाप करुथिबा व्यक्ति को केतेबेले भगवान ताको दंड देइथांती भोगिबा पाई, आउ सेही दंड किपरि देइथांती, आउ सेही दंड की दंड मध्य भोगिबा को देइथांती, एही सबु कथा आमे भागवतरु जानि परिबा। सबुठारु श्रेष्ठटे एही भागवत गीता। बिना पूजा बिना उपवास व्रतरे मध्य भगवान को आपण माने संतुष्ट करि परिबे, एहा सत्यटे। किंतु एक कथा मध्य आपण मने रखंतु, आपणक पाखरे जदि जाई एही भागवत गीता पहुँची ताहाले मने रखंतु भगवान स्वयं भागवत गीतारे अर्जुन को कही कि जहाँ को भगवान अत्यधिक निजर करती आउ तार सबुकिछि मनस्कामना को पूर्ण करिबा पाई इच्छुत करती, सर्वप्रथमे ताकू भल बाट देखाई थांती, ता जीवन रे सी किछि पुण्य अर्जन करू बोली भाबी थांती, तापरे जाई तार गोटी गोटी पुण्य अर्जन करि थांती, गोटी गोटी करी गोटिए पुण्य ताकू देई थांती। एहा सत्यटे। प्रथम सीढ़ी तो हेउची एही भागवत गीता, जिए कि स्वयं एही गोटे सीढ़ी स्वयं भगवान पाखरे पहुँचाई देव। सेथिपाई एही सीढ़ी को सर्वप्रथमे सेही मनुष्य पाखकु नहीं रखि थांती, आउ एही सीढ़ी हेउची केवल श्रीमद् भागवत गीता। सेथिपाई आपण मानक पाखरे जाई एही भागवत गीता पहुँची ताहाले एहाकू अणदेखा करंतु नाही किंबा अविश्वास मध्य करंतु नाही। सबुठारु श्रेष्ठते शास्त्र भागवत। जदि आपण पाखरे जाई पहुँची ताहाले भगवान स्वयं आपण को निजर बोली करि नैछंती। एही भागवत सुनिबा द्वारा ताके आपणकर सबुकिछि मनस्कामना पूर्ण मध्य करिबे। सेथिपाई एही भागवत सीढ़ी माध्यम नहीं आपणक पाखरे पहुँचाइछंती। आपण बिल्कुल भी मध्य एहाकू अविश्वास करंतु नहीं कि मिथ्या वचन बोली कुहंतु नहीं। निहाती भावरे श्रद्धार सहित भक्तिर सहित एही भागवत गीता को श्रवण करंतु, ताहाले देखंतु एही भागवत गीता सर्वशेष रे आपणकर गोटी गोटी करी गोटे मनस्कामना पूर्ण हेबा संगे संगे अधारे अटकी जाइथिबा काम मध्य संपूर्ण भावरे पूर्ण होइथाए। सेथिपाई एहाकू निहाती भावरे विश्वास करंतु। एही भागवत गीता सबुठारु शक्तिशाली अटे, जिए कि मनुष्य माने भगवान को प्राप्त करिबा पाई उपवास व्रत नीति नियम सबु किछु को मानती, किंतु एही पुराण निज कर्णरे सुनिबा द्वारा ताठारु 100 गुण रे अधिक पुण्य प्राप्त होइथाए। सेथिपाई निहाती भावरे एही कथा को निज कर्णरे सुनंतु, ता द्वारा एही शरीर आ मन मध्य पवित्र होइथाए। एही पवित्र स्थान रे केवल भगवान ही वास करती। सेथिपाई चलतु जानिबा कुकर्म करिथिबा लोकमानकु भगवान श्रीहरि केतेबेले तांको दंड भोगिबाकु पड़िथाए। जेकोसी व्यक्ति जदि भल कार्य करती ताहाले ताहार अत्याधिकरु अत्याधिक मृत्युदंड आसी पहुँची जाए, आ ताकू बहुत किछि दुख कष्ट मध्य प्राप्त
କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାପ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ନାରଦ ମୁନି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହିଁ ତଥାପି ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସାରା ଜୀବନ ସିଏ ପାପ ପରେ ପାପ କରିଛି ତାହେଲେ ସେହି ପାପର ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ସେ ଭୋଗୁନି, କାହିଁକି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଛି। ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥା କେବଳ ନାରାୟଣକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନିକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ, ଯାହା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଆଉ ଶରୀର ଦେହ ସବୁକିଛି ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାରଦ ମୁନି ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ମହାପଣ୍ଡିତ। ସିଏ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ଯେକୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆହାର ଦେଉଥିଲା, ଯେକୌଣସି ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଧନ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛିକୁ ସିଏ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଭକ୍ତ ଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ସେବାସୂତ୍ର କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ଆଉ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ, ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାପ ପରେ ପାପ କରୁଥିଲା। ରାଜାକୁ କୌଣସି ବି କଥା ଉପରେ ଜ୍ଞାତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାପ ପରେ ପାପ ଅର୍ଜିତ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଦୁହିଁ ଜଣଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ତାକେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଦେଖି ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛି, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି ଆଉ ପୂଜା ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଦୁଃଖ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ବିମାର ରହିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ବିମାର ରହିଛି କି ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବୈଦିକକୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି, ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଜାଣି ଦେଇଥିଲା କି ତା ଦେହରେ ଥିବା ଏହି ବିମାର କେବେ ବି ତାକୁ ଅଲଗା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ନା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଠିକ୍ ସେପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରୁଥିଲା। ମୁଦ୍ରାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଅନ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରି ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ଯାହାର କଥା ରାଜା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ରାଜାଠୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ରାଜାଙ୍କ ପରି ତାର ମଧ୍ୟ ଭୁବନରେ ଧନ ପରେ ଧନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁନଥିଲା। ଏହି ସବୁ କଥା ଦେଖି ନାରଦ ମୁନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗମନ କରିଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖିଲି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ଭାବି ଏହିଠାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦୁନିଆ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ବିଚିତ୍ର ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅତିରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଚିତ୍ର। କାହିଁକି ନା ପାପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ରହୁଛି, ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଶୟନ କରି ଯାହା ଇଚ୍ଛିତ ହେଉଛି ତାହା ଭୋଜନ କରୁଛି, ତା ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପେଟକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଖୁସିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଭୋକିଲା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଲୋକ ବହୁତ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ।
ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଶୟନ କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନଥାଏ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପୀଡ଼ା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଭୋଜନ ସେବନ କରି ଆଉ ଅଧା ଭୋଜନ ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟି ଅନ୍ୟର ପେଟକୁ ପୂରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ତା ଦେହରେ ଏକ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ଥାଏ, ଯାହାର ରୋଗ ବଚସେ ତାର ଏହି ଦେହ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ଧନ। କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଚିତ୍ର ଏହି ଦୁନିଆ ସତେ ମୋତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। କାହିଁକି ଏପରି ଅଲଗା ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ, ଯିଏକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ମାରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଧନ ମୁଦ୍ରାକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ, ହେ ନାରଦ, ତୁମେ ବିଲକୁଲ ବି ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ ଯିଏକି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ଶରୀରରେ ଯଦି କୌଣସି ବିମାର ରହିଛି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛି, ତାହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ସମାଧାନକୁ କେବେ ଦେଖି ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ପାପ ପରେ ପାପ କରିଛି, ପୁଣ୍ୟ ବିଲକୁଲ ବି କରୁନାହିଁ, ତଥାପି ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ଆରାମରେ ରହୁଛି। ତା ଜୀବନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ବାକି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କରିଚାଲ ଦେଶେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରୁଛ, ପାପର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଏହି ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଲକୁଲ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏମିତିକା କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କିପରି ଏପରିକା ଜୀବନ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସଂସାରରେ, ଯାହା ମୁଁ ଏବେ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ମୁନିକୁ ବୁଝାଇକି କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବ। ଯିଏକି ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନ କଷ୍ଟକୁ ହଡ଼ପ କରି ଆଣି ନିଜ ଭୁବନରେ ରଖୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମନ୍ତ୍ରୀର ଧନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ମୁଦ୍ରା ଧନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅତିରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ଅର୍ଜନ ଥିଲା। ମୋତି ମାଣିକ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି ରାଜାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଜ୍ଞାତ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୁବନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଥିଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହାନା କାଟି। ରାଜା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି 1 ମାସ 2 ମାସ 3 ମାସ କୌଣସି ବି ଭୁବନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି କହିଥିଲେ କି ତୁମ ଭୁବନକୁ ଯାଇ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ମୋତି ମାଣିକ ସବୁକିଛିକୁ ମାଟିକୁ ଖାଣ କରି ସେହି ମାଟି ତଳେ ସବୁକିଛି ଧନରତ୍ନକୁ ପୋତିଦେଲେ, ଆଉ ସମଭାଗ କରିଦେଲେ। ରାଜା ବିଲକୁଲ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୁବନକୁ ଗମନ କରିଲେ, ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଅଛି କି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତଥାପି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲେ। ଠିକ୍ ସେପରିକା ରାଜା ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୁବନକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କରିଥିବା କୁକର୍ମ ଫଳଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରଜା ରାଜାଙ୍କୁ କହିପାରୁନଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଶୁଣ ନାରଦ ମୁନି, ଯାହା ବି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତୁମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁକି କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ପାପୀ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସିଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ, ସେ ପୁଣ୍ୟ ତାକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଖରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପାପ ତା ପାଖକୁ
ଯାଇ ନଥାଏ। ଯଦି ଏହି କଳିଯୁଗରେ ସିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଭଲ କର୍ମଫଳ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମର ଭଲ କର୍ମଫଳ ବଜାସେଇ ସିଏ କେବଳ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ଚରଣରେ ଜାଗା ନେଇ ରହିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ବି ପାପ କର୍ମ କରିବ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅଧର୍ମ କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ତାର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପାପ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୁକର୍ମ ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏ ଜନ୍ମର ପାପକର୍ମ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଜାଣିପାରିଲେ କି ନାରଦ ମୁନି, ଯିଏକି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି କର୍ମବଶ ସେ ପାପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ପାପ ଘାସ କରୁନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବା ପାପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସତରେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏହା ତ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଭୋଗିବାକୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୋତିମାଣିକ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବା ଆହାର ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ତା ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏପରି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଆଉ ଏହି ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏହି ଶରୀରରେ ରହିଥିବା ଅଜଣା ବିମାର, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗମନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରାର୍ଥ, ଶୁଣ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଦିନ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ତଥାପି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଅଜଣା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ? ଯିଏକି ସିଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି କୁକର୍ମ ଫଳ ଅର୍ଜିତ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୁକର୍ମ ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିଛି କୁକର୍ମ ଆସି ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସିଏ ଏହିସବୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକ ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବେ? ଏକଥା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନର କୁକର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁକର୍ମ ଫଳ କେବେ ବି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକେଲା କରି ଛାଡ଼ି ଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେହରେ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ସେ ମନ ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତା? ନା ମୋତେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତା? ଏହା ଅସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେହି ଲୋକର ଯେକୌଣସି ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛି ବା ରୋଗ ରହିଛି ଶରୀରରେ, ତାର ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସମାପ୍ତ ଘଟିବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୁବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲା। ସେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କିଛି ବି ନ ଜଣାଇ। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନରେ ନଥିଲା। ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୁବନରେ ସୁନା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁକିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ହେଇ ମୋ ପାଖରେ ଅତିରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଆ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ରାଣୀକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯିଏକି ଏହି ସବୁର ଧନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ରାଜମହଲକୁ ଆସିଗଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲେ କି, ଯେତେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ମୋତି ମାଣିକ ଧନରତ୍ନ ରହିଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଏହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସ।
ଆଦେଶ ଦେବା ହେତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଧନରତ୍ନ ନାହିଁ ରାଜନ, ମୋତେ ଭୁଲ ବିଲକୁଲ ବି ଭାବନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ କି ତୁମ ଭବନରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ରାଜାଙ୍କର ସୈନିକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧରି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୋତିଥିଲେ। ସବୁକିଛି ମୋତି ମାଣିକ ରତ୍ନକୁ ସବୁକିଛିକୁ ଧରି ରାଜା ତାଙ୍କ ଭବନକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବାକୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ଯଦି ଖୁସିରେ ମାଗିଥାନ୍ତ ମୋତେ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ମୋତି କିମ୍ବା ମାଣିକ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଧର୍ମରେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେକୌଣସି ମୁଦ୍ରାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଛ, ଧନ ମୋତି ମାଣିକ ସବୁକିଛିକୁ ଚୋରାଇ ଆଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଆଉ କହିବାକୁ କହିଲେ କି ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ତାଙ୍କ ସୈନିକକୁ କହିଲେ କି ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ 16 ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ଏକଥା ଶୁଣି ସୈନିକ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଚାଲିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ମଧ୍ୟ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ରାଜା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ 16 ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଲା। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କେ ମନେ ମନେ ଭାବି ପାରିଲେ କି ଏବେ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖ କି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମନ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କାମ କରିବା ଆଉ ଧନ ମୋତି ମାଣିକ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ପାଖରେ ରଖିଲେ ଆଉ ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି କୌଣସି ଧନ ମୋତି ମାଣିକକୁ ଅହଙ୍କାର କରୁନଥିଲା ଆଉ ନିଜର ବୋଲି ହଡ଼ପ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଯିଏକି ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲା, ଅଧର୍ମରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତାକୁ ତ ଦଣ୍ଡ ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିଲା। ସେ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନଥାଏ। ଯିଏ ପାପ କରୁଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୁକର୍ମ ଫଳବଚ ସେ ସବୁକିଛି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ରୋଗ ଯଦି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତା। ସେହି କାରଣରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଆଉ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଗମନ କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାର ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ଦୂରେଇ ଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ନାରଦ ମୁନି ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ନୀଳା କେହି ବି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ପାପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଲ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲ। ଏହା ସତ୍ୟ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ତୁମେ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କର ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମ କେବେ ବି କର ନାହଁ। କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ ପରେ ପାପ ଅର୍ଜିତ କରୁଛି, ତାକୁ ପାପର ଦଣ୍ଡ କେବେ ବି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦିନ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ, ଯେମିତି ରାତ୍ର ପରେ ଦିନ ଆସୁଛି ଆଉ ଦିନ ପରେ ରାତ୍ର, ଠିକ୍ ସେପରିକା ସମସ୍ୟା ପରେ ସମାଧାନ ଆସିବା ଆଉ ସମାଧାନ ପରେ ସମସ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଠିକ୍ ସେପରିକା ପାପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାପର ଦଣ୍ଡ
ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତାକୁ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ତ ଏକ ନିୟମ ଯାହାକୁ ମାନିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କାହାରି ମଧ୍ୟ ନିୟତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପାପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନିୟତକୁ କିପରି ବଦଳାଇ ପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଭଗବାନ ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କାମ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେହରେ କୌଣସି ରୋଗ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତା ଧର୍ମ କ'ଣ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ କେତିକି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି ସଦା ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏକଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥା ଶିଖାଇବି ଆଉ କହିବି କି ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏକି କେବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପାପ କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ କି ଅଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନାହିଁ। ଅଧର୍ମରେ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି ପାପ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ଯିଏକି ପାପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାପ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମର ଫଳ କେବେ ବି ହଟି ନଥାଏ। କୁହାଯାଇଛି କି ଏଇ ହାତର ପାପ ସେ ହାତକୁ କେବେ ବି ଯାଇନଥାଏ। ତାହେଲେ ପାପର ଦଣ୍ଡ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ? ଏହା ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁକର୍ମର ଫଳର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ବି ପାପ କରୁନାହଁ। ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ନାରଦଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ତୁମେ ତାହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହି ଭାଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି। ତୁମର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି। ତାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥା ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବେ। ଏହି ଭାଗବତ ଗୀତା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ପାପ ଦୂରେଇ ଯିବ। ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରାର୍ଥ, ଏହି ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ପୁଣ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ କିଛି ପାପ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ପାପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ କି ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ସଖା। ଯିଏ ଗତ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଯଦି ପାପ କରିଥିବ, ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ, ତାର ପାପର ଦଣ୍ଡ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ କେତେ ବି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, କେତେ ବି ମଧ୍ୟ ଜପ ତପ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି କିମ୍ବା ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ ପାପ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିଥାଏ, ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ପାପ ପରେ ପାପ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସିଏ ଗତ ଜନ୍ମରେ ପାପ କର୍ମ କରିଛି। ଅର୍ଜୁନ ରଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଲେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ? ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମୋର ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମତର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଥର ମାତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ସତ୍ୟ ବଚନ। ଏକଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏହି ଭାଗବତ ଗୀତା ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି
चैनल को सब्सक्राइब करने केबे भी भूलंतु नहीं। यही चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, लाइक कर दिंतु, कमेंट कर दिंतु। रहूची जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी, जय श्रीकृष्ण। राधे 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 श्रीकृष्ण।